කුල සිරිතට සුබ නැකතින් සැරසී මංගල ගමනට යන දියණී හෙළ කුල සිරිතට සුබ නැකතින් සැරසී මංගල ගමනට යන දියණී අත පැන් වත්තර තැලිපිලි අන්දාලා වත් සුණු තවරා මල්වැල් එල්ලා වරලස හැඩවීලා හෙළ කුල සිරිතට සුබ නැකතින් සැරසී මංගල ගමනට යන දියණී ජීවන ගී පොත දුපුරුදු තාලෙක ඊයෙන් සරසාලා නෑදෑ මව්පිය වරම් ගන්න දුව උලත් කුරුළු දීලා හෙළ කුල සිරිතට සුබ නැකතින් සැරසී මංගල ගමනට යන දියණී යන දියණී යන දියණී චාරිත්‍ර කටයුතු සිදු කිරීමට තියෙන නිසා උගල ගොඩාක් වේලක ඉඳලා දුර බැහැර ආපු නිසා අපි ඉක්මනින් මේ කටයුත්ත සූදානම් කරන්නේ 9:30ට මේ කටයුත්තට ඉඩ තියාගෙන කේක් සංග්‍රහයක් පිළිකර මුගා කෑද ඉඳලා ආපු නිසා ඉක්මනට අපි ඒක සූදානම් කරගත්තා. ඒකේ යම්කිසි ප්‍රමාදයක් වුණොත් අපිට සමා වෙන්න.
Bali vedi putatu atatapi gunung anu hating kalbala barenat bugini wanta pawadum biling malkalam siu puno tobolo mohum purui situ babing Itang kita memang kawan jadi tobi, apul kam belum diutung. Pati budunu anu hating. Yadim memadide nama puruwe Kamu duduk pas renang pada mari pada istirahat. Pati utung til bali vedi buratunggi atatapi unduh anu hating yang kinjewetang ito orang wakak gitwa yang rekenam panitang no samangat kita tagitina itang pibudde rekenam panitang itina satyena suwatyo to yang kinjewetang ito orang wakak gitwa yang rekenam panitang no samangat kita tagitina itang pinami rekenam panitang itina satyena suwatyo to yang kinjewetang ito orang wakak Sakit wang ratanam panitang nano sumangat ipagin tagatina idam pibuddi ratanam panitang ite satyena suwatyo tu sabbe buddha berapatta pacci kanan tiam balang arhantanan tijena rakkam bandam sabbutu sabbe buddha berapatta pacci kanan tiam balang arhantanan tijena rakkam bandam sabbutu sabbe buddha berapatta pacci kanan tiam balang arhantanan tijena rakkam bandam sabdu itang sita memang pevat tiritoki magul sakung beloni utung jatim pantiya kumarubi wasi gunakatu mati batang rayu titi kayu pavasapityo sabrogo vinakatu mati batang rayu titi kayu pavasapityo vajjanto sabrogo vinakatu mati batang rayu titi kayu pavasapityo sabmangalam rakkantu sabdevata sabbuddhan bhavena sada tuttidan devatu sabmangalam Rakkantu sabba devata sabba dhammanubhavena tata tuttivantu te bhavati sabbamangalam rakkantu sabba devata sabba sanghanubhavena tata tuttivantu te nampatyakka bhutanam papakrani marana parittassani bhavena vantu te samuppaddhavena katyakka bhutanam papakrani marana parittassani bhavena vantu te samuppaddhavena katyakka bhutanam apanduru
Gopodi jaya manggalang Tanto ting mema Buddha divatla Iwayani manggalang Moronatang abidam ditnim Timis kalyavala Sabba budam bhavir Sadatot bhavam tuti Bhavatu sabba manggalang Raksantu sabba devata Sabba sanghanubhavina Sadatotti bhavantu Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. Nim sewa masatse Amui yugayen gali yugaye Langwi wenwi wari wari Obahama ranwakin janwe Divi asha gamurin gamure Nayagin sanaha apamai thavune Janmen janme raudira Obama netage ranguna Nim sewa makatse Amuni Yugayen gani yugaye Nangi vendi varin varin Obahama ranpuekin lenge Ira anda sema Patuman patua Sanasum sayure Susuman helua Atari patare riyakira Satane adama dilwa Nim sewa masatse Hamuri yugayen langi yugaye Langvi vendi varin varin Obahama ranpuekin lenge Obahama ranpuekin
පින්බරයුවති කුල කුමරියනි මංගල මල් නැකති පින්බර කුමරකු අතිනතගෙන දීර්ඝ යන දවසේ වාසනා වේවා වාසනා වේවා සැලමින් සදන ආශිර්වාදෙන් ආශිර්වාද වාසනා වේවා වාසනා වේවා වාසනා වේවා වාසනා වේවා පිපිවිලි පිවිතුරු නම් අද දවසේ හිත දවසක් තේසින් පිවිතුරුයි දිවි මඟ සිත් මල් පිපෙන පැයේ පිවිතුරු බව රැකවරණය වාසනා වේවා වාසනා වේවා වාසනා වේවා වාසනා වේවා පින්බරයුවති කුල කුමරියනි මංගල මල් නැකති පින්බර කුමරකු අතිනතගෙන දීර්ඝ යන දවසේ වාසනා වේවා 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 වාසනා සූදානම් කරලා තියෙනවා. අති ඉතාමත් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාර අරගෙන ඒ භුක්ති විඳින්නේ කියලා. තම ගෞරවයෙන් ඔබ හැමකින් ඉල්ලා. වෙනුවෙන් ඉරියල් කරන දිවා භෝජන සංග්‍රහය ස්තුතිපූර්වකව බාර ගන්නා බව මම ප්‍රකාශ කරනවා.
රාජ්‍යය තුල විශේෂයෙන් සිංහලකම ජාතික හැදියාව සහ අපේකම අපේ හැදියාව කියන දේ විශේෂයෙන් වත්මන් පරපුර තරුණ පරපුර වන අපෙන් බොහෝ විට ගිලිහී යන සමාජ වාතාවරණයක් තුල අද මෙම විවාහය තුල මා දැක් එක් විශේෂත්වයක් වනවා අපට ආවේනික වූ සිරිත් විරිත් වේලාවන් අකුරට පිළිපදිමින් මෙම විවාහ උත්සව කටයුතු සංවිධානය වීම ගැන විවාහ උත්සවයක මංගල සභාවක කතා කිරීමට තරම් අත්දැකීම් සහ සුදුසුකම් 100 ප්‍රමාණයෙන් ගත් විට 100% ප්‍රමාණයක් මා සතු වෙනවා. එලෙස මා ප්‍රකාශ කරන්නේ මා ඇති දැඩි කර දයාබර දෙමව්පියන් ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් වෙනත් අයුරකින් මාගේ නැන්දලා මාමලා සියලු වැඩිහිටියන් හමුවේ අභිනව ඥාති පරපුර හමුවේ මා ආධුනිකත්වයේ තවත් ආධුනිකත්වයක් පමනක් වීම ගැන ඒ කෙසේ වෙතත් මා මේ මුල පුරන්නේ මේ අභිනව විවාහපත් යුවලට අවවාද දෙන්නට හෝ ආශිර්වාද කරන්නට නොවේ. තවත් සුළු මොහොතකින් යුග දිවියක් අරඹන්නට පිටවන මේ දෙපළට අවවාද කරන්නට අනුශාසනා කරන්නට පරිසරයේ සකසමින් නිවේදක කටයුත්තක් පමණයි. එසේනම් මා ඊට ඕනෑකමින් ගෞරවයෙන් යුතුව අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනයේ කුලසිරිත් පිළිපදිමින් අප නිවසට පැමිණි මේ සියලු ඥාති මිත්‍රාදීන් ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනිමින් මා යෝජනා කරන්නම් මේ මූකුරාගේ වැඩිහිටි පිරිසක් මෙතන සිටිනවා. සම්භාවනීය අමුත්තන්ගෙන් අවසරයි. මේ මනමාල හත්මයා මගේ පුංචි අම්මගේ ලොකු දුවගේ ලොකු පුත්‍ර රත්නේ. මේ මහත්මයාට අවවාද දෙන්න මං හිතන හැටියට මම දන්නේ. ඒ මොකද සමාජයේ හොඳ තැනක හොඳ රැකියාවක් කරමින් සමාජයේ හොඳ පිළිගත් අය ආශ්‍රය කර ඇසුරු කරන මහත්මයා. අපි අද මේ නිවසට පැමිණි අවස්ථාවේ අපට තේ පැණි සංග්‍රහය කරලා ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකට පස්සේ මේ දෙදෙනා පෝර මස්තකයට නැංගුවා. ඒ පෝර මස්තකයට නංවලා ස්තෝත්‍ර කියලා අෂ්ටක කියලා සෙඩ්ගාථා කියලා ඒ දෙදෙනාට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරා. අද සමාජයේ දිහා බැලුවහම 100ට මං හිතන හැටියට 95ක් පමණ මේ පෝරුවට නැගීමේ වැඩ කටයුතු ඉෂ්ට කරන තත්ත්වයක නැහැ. ඒ මොකද අද කතා කරනවා හෙට පැනලා යනවා. ඉතින් කොහමද පෝරුවේ හිටවන්නේ? අන්න එවැනි තත්ත්වයක් අද සමාජයේ තියෙනවා. ඒකම මම දැක්කා අද විවාහ භෝජන සංග්‍රහය වෙලාවේ අද අපේ සමාජයේ අපේ බුද්ධාගම පවතින මේ නිර්මල බුද්ධාගම පවතින අපේ සමාජයේ සාංගික දානයක් වුණත් ඒ සාංගික දාණය ඉවර වෙනකොට එතන බෝතල වහන්සේ වැඩලා උපන්දින සාදයක දිව්වත් එතනටත් බෝතලේ නැතුව උපන්දින උත්සවය ගෙනියන්න බෑ. නමුත් මේ ස්ථානේ මම නම් දැක්කේ නැහැ. ඔය අහුමුළු වල ඉතින් තිබුණාද දන්නෙත් නැහැ. මම නම් දැක්කේ නැහැ. මේ සංග්‍රහය මේ ස්ථානේ පැවතුණයි කියලා. මම ඒ වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම මනමාල හාමිනේගේ පියාණන් වහන්සේ ඇතුළු ඥාති පිරිසට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම පුතේ දුවේ දැන් ඔයාලට වෙනද හිටියේ අම්මලා තාත්තලා දෙන්න. දැන් දෙන්නට
4 දෙනා ඉන්නවා. ඒ දෙන්නට 4 දෙනා වගේ නෙමෙයි විශාල සහෝදර පිරිසකුත් දෙන්නටම ලැබුණා. ඒ දෙමව්පියන්ගේ සිත් රිදවන්නේ නැතුව සහෝදර සහෝදරින්ගේ හිත් රිදවන්නේ නැතුව කාගෙත් හිත් දිනාගෙන යුග දිවිය තව තවත් සාර්ථක කරගන්න හැටියට මා කරුණාවෙන් ඔබ දෙපළකින් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒකම ඔබ දෙදෙනා අතරේ මොනියම් ප්‍රශ්නයකටවත් සැකයක් කියන එක දෙයක් තියාගන්නට එපා. ඒ සැකයක් ඇති වුණොත් තමයි තමාගේ විවාහ දිවිය අඳුරේ ගිලෙන්නේ. මගේ දයාවර පියාණන් මට කියනවා අපි තව අවස්ථාවක් ලබලා දෙමු. තවත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා නම් මනාල පාර්ශවය වෙනුවෙන් තව කවුරුන් සිටිනවා නම් ඒ ගෞරවනීය ආරාධනයත් ඕනෑකමින් යුතුව මා මේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලා සිටිනවා. ලස්සන වෙලාවක අපේ හිතවත් අපේ ඥාති අජිත් මහත්මයාත් එවැගේම ඉන්දිකා මහත්මියත් අද තමන්ගේ ජීවිතේ ලස්සන දවසට පත්වෙච්ච වෙලාව. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී අද පෙරවරුවේ කෙරෙන්නට ඕන පෞරාණික චාරිත්‍ර වලට අනුව ඒ කරන යුතුයකම් සියල්ල ඉටු කළා. ඔවුන් දෙපළ අද ඔවුන්ගේ යුග දිවිය ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වන මේ මොහොතේ අපේ යුතුයකමක් තිබෙනවා. ඒ දෙපළට ඒ ආරම්භ කරන්නා වූ ජීවිතය සර්ව ප්‍රකාරයෙන් ගත කරන්නට සුවපැතුම් එක් කරන එක. ඒ වගේ යුතුයකමක් ඉටු කරන මේ වෙලාවේදී අපේ හිතවතා අපේ සහෝදරය වෙනුවෙන් තරුණයෙක් හැටියට මටත් අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව අපේ හිතවත් මහත්මයාට මම ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වචනයට කවුදෝ කෙනෙක් මෙහෙම කියලා කියනවා විශ්වාසයේ වාසනාව හරි මග යවයි කියලා. මේකයි විවාහය කියන්නේ කියන්නේ. මා දන්නේ වර්තමාන සමාජයේට මේ යෙදුම කොතෙක් දුරට ගැළපෙනවද කියන දේ. ඒ කෙසේ වෙතත් සියලු සමාජ කුටුම්බයන් තුල කුමන ගැටලු තිබුණත් බොහොම හොඳින් ගමේ ගොඩේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් පෞල් කන සමාජ කුටුම්බ අපට අදත් දැක ගන්නට ලැබෙනවා. අන්න එවන් දිවි මගක් ගමන් කරන්නට අපගේ ඥාති අක්කාට ඥාති අයියාට වාසනාව ශක්තිය ධෛර්යය ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපගේ මනාලි පාර්ශවය වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේ වචන ස්වල්පයක් කතා කරන හැටියට මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මගේ දායවර පියාණන්. ස්තුතියි. නව දුවලගේ අවසර මං හිතන විදියට අද පෙරවරු 3 නැත්නම් 4 ඉඳලා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් පටන් අරගෙන මාතර දිස්ත්‍රික්කයට ඇවිල්ලා අටඋස්ත මාස ගාණක් තිස්සේ සූදානම් කරලා එක්තරා විදියකින් කෙලවරක් දකින්න සූදානම් වෙන අවස්ථාව. මේ දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ සම්බන්ධය අපේ පවුල් වලට ඇති වුණේ 1930 ගණන් වල. එහෙනම් අදත් ඒ තත්ත්වය අපිට ඇති වෙලා තියෙනවා යලි අලුත් කිරීමක්. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කේ මාතර දිස්ත්‍රික්කේ මේ අලුත් කිරීම කරගෙන යනකොට අපිට මේ නෑදෑ පරපුර පැතිරි විසිරි යන්නේ අපේ ලෙන්ගතුකම් ඇයි හොඳයිකම් මනුස්සකනුත් එක්ක මේ විවාහ ජීවිතයකට දෙන්නෙක් එක් කරනවා කියන්නේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කරන එක. මේ අද ඉඳලා මේ දෙන්න එක්කෙනෙක් වචනේ පරිසමාප්තයෙන් කියනවනම් කසාදියක් බඳිනවා කියන වචනේ තියෙන අර්ථය බඳිනවා බැඳීම. දැන් ඉස්සර වගේ වැඩ ඇරිලා පහත් පහ වෙලා හතට එන්න බෑ. ප්‍රමාදුනේ ඇයි කියලා අහන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක දෙන්නටම පොදුයි. මොකද අද පරක්කු කියලා අහන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. දවල්ට කෑවද කියලා අහන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා.
ඉස අත බදාගෙන ඉන්නේ ඉසේ කැක්කොමද කියලා අහන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. පුතා ධම්මික එයා හොඳ හිතවතුන් සංඛ්‍යාවක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. පෙරේදා ඉඳලා පුදුමාකාර කැපවීමකින් ඒ සහෝදරවරු කියන්නක් 15ක් 20ක් විතර මේ කටයුතු එකේ තමන්ගේ ගෙදර වැඩ කරන විදියට. පුංචි දවස් වල නින්දට යද්දී පීතු පාදම් නමවම් කියලා වෙන්ද දීපායලි අදත් වදින්නම් මංගල ගමනට යන්න අවසරයි පියාණනේ. මල් බෝනින් කන් ඌසි පෙටව් ටික පාට ගවුම් පොඩි අද තනි වෙනවා. මල් බෝනින් කන් ඌසි පෙටව් ටික පාට ගවුම් පොඩි අද තනි වෙනවා. පියාණනේ ඔබේ ආසිරි විඳ විඳ ඉරනම් ගමනක් යන්නට යනවා. පියාණනේ ඔබේ පුංචි කුමාරිය පුංචි මනාලිය වියන දවසේ එපා අඬන්නට එපා අඬන්නට පුංචි මුණුබුරෙන් කෙන්දන්නෙන් නම් මා හෙට දවසේ පුංචි දවස් වල නින්දට යද්දී පීතු පාදම් නමවම් කියලා වෙන්ද දීපායලි අදත් වදින්නම් මංගල ගමනට යන්න අවසරයි පියාණනේ. මංගල ගමනට යන්න අවසරයි පියාණනේ. අද දීගෙක ගිය නුඹ මට බුලත් අතක් දීලා යන්න පිටත් වූ මොහොතේ මගේ දෙපා වැඳලා කෙතෙක් සිනාවෙන් සිටිමා කොහෙදෝ තනි වීලා මෙතේ කඳුළු සිර කරගෙන සිටීමි ඉවසාලා පුංචි නංගියේ මගේ පුංචි නංගියේ පුංචි නංගියේ මගේ පුංචි නංගියේ. මා සිටියත් ඉවසාගෙන මෙතේ කඳුළු නොසලන් අප දෙන්නා දිහා බලා උන් අම්මා දැකලා ඇගේ නෙතින් කඩා හැලුණු කඳුළු මතක් මීලා කවුරුත් නැති තැනකට වී හැඬුවෙමි තනි වීලා
පුංචි නංගියේ මගේ පුංචි නංගියේ පුංචි නංගියේ මගේ පුංචි නංගියේ දීගෙක ගිය නුඹ මට බුලත් අතක් දීලා යන්න පිටත් වූ මොහොතේ මගේ දෙපා වැඳලා එතෙක් සිනාවෙන් සිටි මා කොහෙදෝ තනි වීලා මෙතේ කඳුළු සිර කරගෙන සිටියෙමි ඉවසාලා පුංචි නංගියේ මගේ පුංචි නංගියේ 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 පුංචි නංගියේ මගේ රන්දුනුගේ මලසි රන්මැණිකේ සරසි පත්තිකුලයේ කුමරා ඇය කැන්දා යනවා මාල හතක් බැඳුනා රසගී කතා ඇසුනා මුව කොල සිනා පුනා රන්දුනුගේ මලසි රන්මැණිකේ සරසි අතිකුලයේ කුමරා ඇය කැන්දා යනවා උඩි දූනි කියා කියනා මේරු